Discussing a problem related with series magnetic circuit. So this was the problem what we have done in the last class. Okay, almost we have completed it, but we will discuss it once again. Okay, the question was like this. A steel ring. Okay, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും കൂടെ കേൾക്കുക. ആ സമയത്ത് എഴുതാനും ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ, അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഈ മെത്തേഡിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. So we will discuss this once again. A steel ring of 25 centimeter diameter and of circular cross section 3 centimeter in diameter. So in the previous problem, they have directly given cross sectional area and length. So it was very easy for us to mark area like this. So this was the area what we got at that time. Directly they have given cross sectional area means this is the area. So directly they have given 12 centimeter square. And also they have given length 15 centimeter. That means this length, or I can simply tell like perimeter of this circular ring. So that is 15 centimeter. So in the previous all four problems, they have directly given this length and area. If you go through all these questions, you can see that they have given like this. So this is length, this is area. So they have given in all questions the area and what is the perimeter of the circular ring. Now in this problem, what they have given is they have given diameter. Okay, so what we have to do is, so we have to find out what is this area of cross section or cross sectional area. They have and also they have given us diameter. So we know that when diameter is given, normally we used to follow this formula, area is equal to pi r square, and since diameter is given, we know that it is d by 2. Radius means it is actually d by 2. So we can write pi into d by 2 square. That means pi by 4 into d square. Pi by 4 into d square. If we calculate this, you will get area. Area of cross section. And now they are asking about perimeter. Perimeter means this one. What is this length? Total length. So at that time, ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ബട്ട് ദിസ് ടൈം വാട്ട് വി ഗോട്ട് ഇസ് diameter. Again, the equation for finding perimeter, that is in our case it is length, is 2 pi r. Or we can write pi into d, because 2r is diameter, 2 into radius is diameter. I can write L1 is equal to pi into d. So there we have they have given us what is the diameter and we know what is the value of pi. So if you calculate this, we will get length. But again there is a problem. എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം? ഈ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്. അതായത് ഈ സർക്കുലർ റിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സൈഡ് എങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇതിന്റെ മീൻ ലെങ്ത് ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസിൽ എത്രത്തോളം ഈ സർക്കുലർ റിങ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നടുക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് യു ബെൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫോം എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്, അതാണ് പെരിമീറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഡയഗ്രാം, ദർ ഇസ് എ എയർ ഗ്യാപ്പ്. ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അതിന്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ്, വി കനോട്ട് calculate this length completely if there is an air gap. So what we have to do is we have to calculate total perimeter using this formula pi into d. Then you minus the value of air gap. So then you will get the perimeter or mean length of this circular ring. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം നമ്മൾ പൈ ഇൻറ്റു ഡി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ്, അത് ആ റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പെരിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കുറക്കണം? എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ലെങ്ത് കുറക്കണം.
ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? പോരാ, ഉഷാറില്ല, രാവിലെ തന്നെ ഉഷാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കണം. സംടൈംസ് യു വിൽ ബി ഗിവൺ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് ലെങ്ത് directly. Otherwise, they will be giving you radius or diameter like this. So you have to use some formula, basic formula, to calculate what is the area, what is the mean length. Okay, there may be some problem. They will may be giving what is cross-sectional area directly, but they won't give you the mean length. Instead of that, they will give you radius or diameter. So that is, you at that time you have to use some formula and find out what is this value of mean length or area. But at that time, remember that if there is an air gap, you have to minus that particular value from the total perimeter. So that is what you have to do. Okay, then in this problem, they have given directly what is the number of turns and what is the current carrying. They have directly given. So whenever they have given such number of turns and current, you can calculate mmf from that equation, because n into I is nothing but the total mmf required by this series magnetic circuit. Series magnetic circuit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? അവിടെ രണ്ട് ഇത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ പോർഷനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ റിങ്ങും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് what is the value of mmf. So then the first question is, what is mmf? So we have calculated n into I, that is actually your mmf. Then they are asking flux density in air gap. Now we got little bit confusion, because the formula of flux density was like this: mmf is equal to formula of mmf is equal to b into, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ ഫോർമുല പറഞ്ഞ്, b into L1 divided by mu 0 mu r mu 0 mu r1 plus b into LG divided by mu 0. mu r2 എഴുതണ്ട, കാരണം എയറിന്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ദിസ് വാസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So if we check this formula, we have already calculated mmf, and we will check one by one. L1, okay, we can calculate using that formula. As I said just before, we can calculate what is the value of L1 using this formula. Then mu 0 is a constant, 4 pi into 10 raised to minus 7. And there is another factor, mu r1. So value of mu r1 is not given in this case. We will check the other side also. Lg they have given, mu 0 we know what is the value of that. It is a constant, 4 pi into 10 raised to minus 7. So we cannot apply this complete formula to find out what is flux density or B. Okay, നമുക്ക് ഈ B ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So but we cannot apply this formula because the value of mu r1 is not given. And it is the fourth question. Okay, find the relative permeability of steel ring. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. സോ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് നൗ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് mu r1. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതവിടെ വെക്കും. ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കും. അസ്യൂം ദാറ്റ് iron part takes about 35% of total magnetic motive force. Okay, we have already calculated what is the total magnetomotive force, that is mmf, and they are saying like iron portion, that is this part of this equation, consumes around 35% of total mmf. So if you calculate 35% of this total mmf, that is goes to this part, and remaining 65% for air gap. So from this equation, again we can subdivide the equation
That is B into Lg divided by mu 0 is equal to 65% of total MMF. 65% of total MMF. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഓൾറെഡി MMF ഫുള്ള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് 100% MMF എന്നുള്ളത് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ടു കറണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 750 into 2.1. So I think we got something 1575 or something like that we got. And if you calculate 65% of that, that goes to this air gap. So again, you can substitute that value. What is the value of Lg? What is the value of mu 0? And then if you substitute the 65% of MMF, you can find out what is the value of B, flux density. So that is how you have to calculate flux density in air gap. And once flux density of air gap is calculated, we know that in the steel ring and also in air gap, this flux density is same. Steel ring ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഗ്യാപ്പ് ആയാലും ഈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ദ ഫ്ലക്സ് ഇസ് സെയിം ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഓൾസോ. ദ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് സെയിം. ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. സോ ദ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം. സോ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഇസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബി ഇൻറ്റു എ. ബി ഇൻറ്റു ഏരിയ. അഭിനന്ദ് അതിനു മുമ്പ് ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അത് മൈക്ക് ഓൺ ആവുന്ന ആ ടൈമിങ്ങിൽ ഇതിൽ ബി പോയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഓർ നമ്മൾ നോർമലി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ്. അതായത് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലക്സ് ബൈ ഏരിയ. Area we have calculated using this equation. So if you multiply B and area, you will get flux. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ എങ്ങനെയായിരുന്നു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ റിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? 35 into MMF DL1 divided by nu 0 nu r. അതായത് 35% ഓഫ്, അതായത് നമ്മൾ അയൺ പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പാർട്ട് 65% ആണ്, ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 35% ആണ്. നൗ 35% ഓഫ് MMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു B ഇൻറ്റു L1. നൗ വി നോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് B. B നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. B ഇൻറ്റു L1 ഡിവൈഡ് ബൈ mu 0 mu r1. ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരേ ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? mu r1. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ റിംഗ്. ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ ഈ പ്രോബ്ലം? ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പോവാം. അവിടെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഇക്വേഷൻസും എവിടെയെങ്കിലും വേറെ പേജിൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച്, നമുക്കിപ്പം ഒരു 5 പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ 5 പ്രോബ്ലംസിന് ആവശ്യമുള്ള ഫോർമുലാസ് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ ഫോർമുലയും അതിനാവശ്യമില്ല. 5 പ്രോബ്ലംസിന് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങളൊരു പേജിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നല്ലോണം പഠിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കും പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ്. അതായത് series and parallel magnetic circuit. If you look at the syllabus, series and parallel magnetic circuit with composite material. Composite material എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, എയർ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ. ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെയിം ആണ്. സെം എക്സാമിന് വരുന്നത് എയർ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ദർ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും
ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്തു. പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കി. സോ അത് രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ടാവും ഫ്ലക്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ, രണ്ടോ അതിലധികമോ പാത്ത് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ബിക്കോസ് അത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. സോ നൗ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഈ 5 പ്രോബ്ലംസും. എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Okay, now we will discuss this topic, that is electromagnetic induction. So what is Faraday's law, problems, Lenz's law, and statically induced and dynamically induced EMF, self-inductance, mutual induction, and coefficient of coupling. കുറച്ച് തിയറി ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So first is, what is Faraday's law? Faraday's laws of electromagnetic induction. ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്. What is Faraday's laws of electromagnetic induction? So as a statement, I can state like this: whenever a magnetic flux linked with a circuit changes, an EMF is induced in this circuit. അതായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? വെനെവർ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്, എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ സർക്യൂട്ട് ഓർ കണ്ടക്ടർ, ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ടോ ലിങ്ക് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്, ആൻഡ് EMF ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓർ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഒരു EMF കണ്ടക്ടറിലോ സർക്യൂട്ടിലോ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളൊരു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഓഫ് വയർ വിൽ കോസ് ആൻ EMF ടു ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെയാണ്. എനി ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ കോയിൽ, ഒരു കോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിൽ കോസ്, ആ ചേഞ്ച് എന്തിന് കാരണമാവും? EMF ടു ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ. ആ കോയിൽ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും. ദിസ് EMF ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഈ ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന EMFനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ആൻഡ് ഇഫ് ദ കണ്ടക്ടർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്, the current will also circulate through the circuit, and this current is called induced current. Okay, ആ കണ്ടക്ടർ, ഇവർ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, so whenever a magnetic flux, so there are a lot of flux here, so whenever this flux changes, ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലക്സ്, ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സിലെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൻഡ് EMF ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു മേക്ക് ദിസ് സർക്യൂട്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഡോ റെസിസ്റ്റൻസോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ. ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അതായത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം അല്ലെ? വെറുതെ ഒരു കണ്ടക്ടറും വെറുതെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വേർഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ചേഞ്ച് അല്ലെ? സോ ഇഫ് യു കീപ് വൺ conductor inside a magnetic field, nothing will happen. What should be there? There should be a change in magnetic field. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ച് ആവണം. ഈ കണ്ടക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണം. ഒന്നെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവും? EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓർ സിംപ്ലി ഇഫ് യു കീപ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻസൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് field, nothing will happen. So there are different methods to generate this induced EMF. First method is to change magnetic field. Okay, you are keeping the conductor stationary and you are changing the magnetic field.
ഓക്കെ, ഒരു കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് by moving a magnet towards or away from the coil. So now we are moving magnet towards or away from the coil. So that means we are keeping the coil stationary. We are moving magnet away or towards. സോ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ. ഒരു കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ, ഒരു കയ്യിൽ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ കോയിൽ ആൻഡ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് എ മാഗ്നറ്റ്. So I am moving this magnet inside and outside of this coil. So what happen at that time, EMF will be induced. And then the third option is by moving the coil into or out of the magnetic field. Now the ulta of the second point. Okay, I am keeping magnet stationary. I am moving the coil inside and outside or into or out of the magnetic field. So there also an EMF. In that case also an EMF will be induced in the coil. The fourth one is by changing the area of the coil placed in a magnetic field. I will discuss this later. And by rotating the coil relative to the magnet. By rotating the coil relative to the magnet. Okay. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട്, എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാവൂ. സോ അതിന് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ടു generate or to keep a magnetic field in such a way that it is always changing. Okay, so that is the first case. And second one is to move a magnet towards or away from the coil. Okay, അടുത്ത കോയിലിൻ്റെ അടുത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്തേക്കോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. തേർഡിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉൾട്ടയാണ് കണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കോയിൽ സ്റ്റേഷനറി പിടിച്ചു, മാഗ്നറ്റാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് കോയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ്. കാരണം ഏത് കേസായാലും അവിടെ എന്താണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Then the fourth point, changing the area of coil placed in the magnetic field. കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള കോയിലിൻ്റെ ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. And the fifth point is rotating the coil relative to the magnet. സോ ഈ ജനറേറ്ററിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി വിൽ സീ സം എക്സാമ്പിൾ. സോ ഇത് ഏത് കേസാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏത് പോയിന്റാണ്? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണോ, തേർഡ് പോയിന്റ് ആണോ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണോ? മാഗ്നറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നല്ലേ? Okay, we are moving magnet. So initially look at this one. So when you are keeping magnet away from the coil, you can note that the needle is pointing to 0. That is, magnet is kept at a distance, a few centimeter distance away from the coil. So the voltage reading shows that it is 0. That means there is no EMF induced. And now I have moved this magnet towards this coil. So at that time you can see that because of the change in flux, initially flux 0 ആണ്. Now പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a change in flux from 0 to maximum. ഇത് വെറുതെ മാക്സിമം ആയി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടും EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ വെൻ ഐ എം മൂവിങ് ഫ്രം ദിസ് point to this point, the flux changes or flux linkage changes from 0 to maximum. So at that time you can see that the needle is deflected and it shows somewhat maximum value. Again I am pulling this magnet back. So at that time what happens, again the needle moves in the negative direction. It is not, this is a 0 value. Previously it was something around some positive value. Now it shows നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് കൊടുക്കണം. അതായത് ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലും മാത്രമേ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വെറുതെ മാക്സിമത്തിൽ ഇത് മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് കോയിലിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇഫ് യു മൂവ് ദിസ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി the EMF will be induced. Okay, so that is one case. Okay, it is same. It is a changing field that produces the current, and current in the coil is called induced current because it is brought about by changing magnetic field. So changing magnetic field എന്ന് പറയുന്നത് important ആണ്. So since a source of EMF is always needed to produce a current, the coil behaves as if it were a source of EMF. This EMF is known as induced EMF. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന EMFനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക, പാരഡൈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ. സാർ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് റെക്കോർഡ് സാറ് ഇന്നലെ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടില്ലേ ലിംഗ്വീസില്? ആ പക്ഷെ ഇന്നലെ ഡേറ്റ് ഇന്നലത്തെ ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് സാറേ. ഡേറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് ഇന്നലെ ആണല്ലോ. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. So Abhinand K. Present sir. Abhinand NB. Present sir. Adarsh Preman. Present sir. Akash Dilip. Present sir. Alan K.A. Present sir. Amarnath. Present sir. Anand VB. Present sir. Arjun Mayuram. Present sir. നിന്റെ ആ പേരെങ്ങനെ വന്നത് എനിക്കറിയില്ല. വീട്ടുപേരാണ് മയൂരം. ഓക്കെ. ഹൃതിക് കൃഷ്ണ. Present sir. കാളിദാസ് കെ വി. Present sir. മുഹമ്മദ് നവീദ്. മർസൂഖ്. ഷെറിൻ. സെയിൻ. ഓക്കെ. നിഹാൽ. sir. And Rakesh. Present sir. Sarang. Present sir. Sayuj. Present sir. Vishnu K. Present sir. Santosh. Vishnu Santosh. Present sir. So ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്ക്. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? സാർ 5 പോയിന്റ് എഴുതിയെടുക്കണോ? വേണ്ട. അത് എഴുതിയെടുത്തോ. ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, കാരണം അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തു. ഒരു മിനിറ്റ് 9:30 വരെ ഉണ്ടല്ലേ, സോറി. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റും കൂടി എഴുതിയെടുക്കുക.
സാറേ എഴുതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Now, you can look at this diagram. This is the second case. Okay, if you see this, there is a magnetic field. ഈ ക്രോസ് സൈൻ ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. സോ this shape of this conductor is like this. And if you rotate this, the total area will change. Okay, ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് വരികയും അടുത്ത ടൈമിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഫോണ് നമ്മളിങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഏരിയ എന്താ പറയുക, ആ ഫ്ലക്സിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആവുകയും ദെൻ ഒരു 90 ഡിഗ്രി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ഇഫ് യു കീപ്പ് ഓൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദാറ്റ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഏരിയ കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് EMF ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളിപ്പോൾ കൈ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പിടിച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ആയി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ഫീൽഡിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. കൈ ഒരു 90 ഡിഗ്രി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല. വീണ്ടും തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മാക്സിമം കോണ്ടാക്റ്റ് ആയി. വീണ്ടും തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കേജ് കുറവായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ഹിയർ magnet was moving, but here what was rotating? Conductor was rotating. So when the conductor was rotating, the area changes, and when area changes, what happens? Flux linkage changes. ഇതെങ്ങനെയാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? Okay, or I will show you another diagram. So look at this diagram. This is actually working principle of generator. So if you can see that there is a north pole and south pole. The flux will be flowing from north pole to south pole in this direction. Okay, so now you look at this conductor. ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആയി അസ്യൂം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം നമ്മളെ എക്സാമ്പിളിന് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Okay, now because of this conductor, because of this area, no flux can flow from north pole to south pole. കാരണം എന്താ, ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ആ ഫ്ലക്സിന്. And when it is rotates around 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ, 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി, ഇതിന് ഈ ഫ്ലക്സ് ലൈനിന് പാരലായി. നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് ആവൂ അല്ലേ. ഇത് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട്. നൗ ഫ്ലക്സ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ ഈസിലി. കാരണം അവിടെ ഏരിയ ബ്ലോക്ക്, നേരത്തെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയായിരുന്നു പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫ്ലക്സ് ലൈനിന് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത പോലെ. സോ ആസ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റ്സ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് വിത്ത് ദ കോയിൽ ചേഞ്ചസ്. ഈ സർക്യൂട്ടുമായിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് പാരലലായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും, ഫ്ലക്സ് ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും, ഫ്ലക്സ് ലൈനിന് പാരലായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പാരലൽ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ പോകുന്ന സമയത്ത് there is a change in flux linkage. Again, from perpendicular to parallel, there is also change in flux linkage. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് കേസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഈ ഏരിയ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ. നൗ ഫസ്റ്റ് കേസും സെക്കൻഡ് കേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദ ഫ്ലക്സ് വാസ് വേരിയിങ്. നൗ ഇൻ ദിസ് സെക്കൻഡ് കേസ് ദ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓർ the area of the conductor varies. So EMF is induced. Clear ആയോ അത്? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now one more case. ഈ 5 കേസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിൽ 3 കേസേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So in this case there is a field. Okay, the field is uniform, and what I am doing is I am moving a conductor through this field. So when a conductor is moved,
EMF induces. For that, formula is induced EMF is equal to velocity of the movement magnetic field density into length of the conductor. Okay, this also we will discuss later. ഓക്കെ, അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലം വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്, ആൻഡ് ലേറ്റർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ Faraday's first law. So, okay, as a statement, I can say like this: whenever a magnetic flux or magnetic field linked with a circuit or conductor changes, an EMF is induced in the circuit or conductor. Okay, the EMF induced is called induced EMF, and when the circuit is closed, current flows, you can call this current induced current. Okay, so there are different methods to make this induced current. The first method is by changing the magnetic field. So we have seen how it is working, and then moving a magnet towards or away from the coil. So that is അതും ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ്, കാരണം അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അഗൈൻ മൂവിങ് ദ കോയിൽ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ദീസ് 3 പോയിന്റ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ഈച്ച് അതർ. ഒന്നിൽ മാഗ്നറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു, മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തിൽ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെച്ചു, കോയിൽ മൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇതാണ് മെയിൻ ഹെഡിങ് അല്ലേ, മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരിക, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. So these 3 points are linked. And fourth point, by changing the area of coil placed in the magnetic field, that also we have seen. And by rotating the coil related to the magnetic field. So ഈ 2 പോയിന്റും ലിങ്ക് ചെയ്തതാണ്. കാരണം ഒന്ന് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏരിയ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ 2 പോയിന്റും കോമൺ ആണ്, മറ്റേ 3 പോയിന്റും കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ 2 മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. വൺ ഈസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഏരിയ, by changing the magnetic field. Second one is by changing the conductor. Okay, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ.